আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত। এখন আমরা বেহেশতি জোহর কিতাব থেকে দ্বিতীয় ঘটনাটি পড়ব। দুসরি কাহানি দ্বিতীয় ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনা। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक बार फरमाया बोलें के बनी इसराइल में 3 आदमी थे। जे बनी इसराइलेर मध्य 3 जन व्यक्ति छिलो। बनी इसराइल में 3 आदमी थे। बनी इसराइलेर मध्य 3 जन व्यक्ति छिलो। एक कोड़ी एकजन छिलो कुष्ठरोगी, दूसरा गंजा द्वितीय जन छिलो टाक मातावाला टाकला, तेसरा अंधा तृतीय जन छिलो अंध। खुदावंद ताआला ने अल्लाह ताआला उनको आजमाना चाहा, तादेरके परीक्षा निते चाइलेन। उनको आजमाना चाहा परीक्षा निते चाइलेन। और उनके पास एक फेरेश्ता बीजा, आबार उनके पास एवं तादेर निकट एक फेरेश्ता एकजन फेरेश्ता बीजा पाठालेन। पहले वह कोड़े के पास आया, प्रथमे से कुष्ठरोगी व्यक्तिर निकट आसलो। आबार पोछा एवं जिज्ञेस करलो तुझको क्या चीज़ प्यारी है। तुझको तुम्हार क्या चीज़ कौन जिनिस प्यारी है प्रिय। तुझको क्या चीज़ प्यारी है, तुम्हार कौन जिनिस प्रिय। उसने कहा, से बोल्लो मुझे अच्छी रंगत आवार खूबसूरत खाल मिल जाए। आमार सुंदर रंग एवं मसृण चामड़ा, खूबसूरत खाल मसृण चामड़ा भालो चामड़ा मिल जाए हो जाक। आमार अच्छी रंग मानी सुंदर रंग एवं भालो चामड़ा हो जाक। आबार ये बाला जाती रहे एवं ये मुसीबत दूर होक, जिससे लोग जार कारणे लोकेरा मुझको आमाके अपने पास बैठने नहीं देते। जार कारणे लोकेरा आमाके तादेर निकट बसते देय ना। अपने पास निजेदेर साथे बैठने नहीं देते, बसते देय ना। और गिन करते हैं एवं गिना करे। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उस फरिश्ते ने वही फरिश्ता अपना हाथ तार निजेर हाथ उसके बदन पर वही कुष्ठरोगी व्यक्तिर शरीरेर ऊपर फेर दिया मुछे दिलेन। वह उसी वक्त अच्छा हो गया, से साथे साथे भालो हो गेलो। आबार अच्छी खाल आबार खूबसूरत रंगत निकल आई एवं भालो चामड़ा एवं सुंदर रंग बेर हुए आसलो। उसी वक्त अच्छा हो गया, साथे साथे से सुस्थ हो गेलो। आबार अच्छी खाल एवं भालो चामड़ा आबार खूबसूरत रंग एवं सुंदर रंग निकल आई बेर हुए आसलो। फिर पूछा अथवा आबार जिज्ञेस करलो फेरेस्ता ताके, तुझको कौन से माल से जियादा रगबत है, कौन धरनेर सम्पदेर प्रति तुम्हार अधिक आग्रह रयेछे। जियादा रगबत है, अधिक आग्रह रयेछे। उसने कहा, से बोल्लो ओट से, ओटेर प्रति। पास एक गाभीन उटनी भी उसको दे दी, ताके एकटी गर्भवती उटनी दिए देওয়া हलो। पास एक गाभीन उटनी भी उसको दे दी, ताके एकटी गाभीन गर्भवती उटनी दिए देওয়া हलो। आबार कहा एवं बोलें, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, अल्लाह ताला एते बरकत दिक। फिर गंजे के पास आया, अतःपर टाक व्यक्तिर निकट ओई फेरेश्ता टाक व्यक्तिर निकट आसलो। आबार पूछा एवं जिज्ञेस करलें, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है, कौन जिनिस तुम्हार अधिक प्रिय। तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है, कौन जिनिस तुम्हार अधिक प्रिय। कहा ओई टाकला व्यक्ति बोल्लो, मेरे बाल अच्छी निकल आई, आमार सुंदर चूल गजाक। आबार ये बाला मुझसे जाती रहे एवं ये बाला मुसीबत आमार थेके दूर हो। के लोग जिससे घिन करते हैं, जे कारणे लोकेरा आमाके घृणा करे। फेरेश्ता ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया। फेरेश्ता तार निज हाथ ओई टाक व्यक्तिर माथार मध्य बुलिए दिलेन। वह फाउरान अच्छा हो गया, साथे साथे से सुस्थ हो गेलो। आबार अच्छा बाल निकल आए एवं सुंदर चूल गजालो। फिर पूछा अथवा आबार जिज्ञेस करलो, कौन सा माल पसंद है, कौन धरनेर सम्पद तुम्हार अधिक प्रिय। उसने कहा, से बोल्लो गाबी। बस उसको एक गाभीन गाई दे दी, ताके एकटी गर्भवती
গাবি দিয়ে দেওয়া হলো। আবার কাহা এবং বলে দিলেন আল্লাহ তালা ইসমে বরকত বক্সে, আল্লাহ তালা এতে বরকত দিক। ফের আন্ধে কে পাস, অতপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির নিকট আয়া আসলো, আবার পৌঁছা এবং জিজ্ঞেস করলো তুজকু কিয়া চিজ চাহিয়ে, তোমার কোন জিনিস তুমি কি চাও, তুজকু কিয়া চিজ চাহিয়ে তুমি কি চাও। কাহা অন্ধ ব্যক্তি বলল আল্লাহ তালা মেরি নেগাহ দুরস্ত কার দে, আল্লাহ তালা আমার দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে দিক। কে সব আদমিও কো দেখো, যাতে করে আমি সমস্ত মানুষদেরকে দেখতে পাই। উস ফেরেশতে নে আঁখোं পর হাত ফের দিয়া, ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তালা নে উসকি নেগাহ দুরস্ত কার দিয়া, আল্লাহ তালা তার দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে দিলেন। ফের পৌঁছা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন তুজকু কিয়া মাল প্যারা হে, কোন ধরনের সম্পদ তোমার প্রিয়। কাহা বাকরি, অন্ধ ব্যক্তি বললেন বাকরি বকরি ছাগল। পাস উসকো এক ঘাবিন বকরি দিয়ে দি, তাকে একটি গর্ভবতী বকরি দিয়ে দেওয়া হলো, ছাগল দিয়ে দেওয়া হলো। তিনুকে জানোয়ারুনে বাচ্চে দিয়ে, তিনজনের প্রাণীগুলোই বাচ্চা দিতে লাগলো। থোড়ে দিনু মে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উসকে ওটু সে জঙ্গল ভর গিয়া, ওই ব্যক্তির ওটের দ্বারা, ওই কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির ওটের দ্বারা মরুভূমি জঙ্গল মানে বাগান ভরে গেল। আবার উসকে গায়ু সে, আবার উসকি বকরিউ সে, এবং তার ওই টাক ব্যক্তির গাভীর দ্বারা এবং ওই অন্ধ ব্যক্তির বকরির দ্বারাও জঙ্গল ভরে গেল। ফের ও ফেরেশতা খুদা কে হুকুম সে, অথপর ওই ফেরেশতা আল্লাহ তালার হুকুমে উসি পেহলি সুরত মে, সে তার পূর্বের আকৃতিতেই কোড়ে কে পাস আয়া, কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির নিকট আসলেন। আবার কাহা এবং বললেন মাই এক মিসকিন আদমি হু, আমি একজন দরিদ্র মানুষ। মেরে সফর কা সব সামান চুক গিয়া, আমার সফরের সব সামান শেষ হয়ে গেছে। আজ মেরে পৌঁছনে কা কুই ওসিলা নেহি, আজকে আমার বাড়িতে পৌঁছার কোনো মাধ্যম নাই। সাওয়ায়ে খুদাকে, আল্লাহ তালা ব্যতীত, আবার ফের তেরা, অতবার তুমি ব্যতীত, আল্লাহ এবং তোমার সাহায্য ব্যতীত আমি আজকে বাড়িতে পৌঁছার আমার কোনো আর মাধ্যম নাই। মাইনে উস আল্লাহ কে নাম পর জিসনে, আমি ওই আল্লাহ তালার নামে, জিসনে যিনি তুজে আচ্ছি রঙ্গত আবার উমদা খাল এনায়ত ফরমাই, যিনি তোমাকে আচ্ছি রঙ্গত মানে সুন্দর রং এবং দামি ভালো মসৃণ চামড়া এনায়েত ফরমাই দান করেছেন। তো জেসে এক ওট মাংগতা, তোমার থেকে একটি ওট আমি চাচ্ছি। কে যে উস পর সাওয়ার হুক, আর যে তাতে আরোহণ করে আপনি গড় পৌঁছ যাও, আমার নিজ বাড়িতে পৌঁছে যাব। ও বোলা ইহা সে চল দূর হো, সে বলতে লাগলো এখান থেকে দূর হও। মুঝে আওয়ার বহুত সে হুকুক আদা করনে হে, আমার আরও অন্যান্য হক আছে, ওইগুলো আদায় করতে হবে। তেরে দেনে কে ইসমে গুঞ্জাইশ নেই, তোমাকে দেওয়ার মতো এখানে অবকাশ নেই। ফেরেশতে নে কাহা, ফেরেশতা বলল শায়েদ তুজকু, সম্ভবত আমি তুজকু, শায়েদ তুজকু তু মাই পেহচানতা হু, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। কিয়া তু কোড়ি নেহি থা, তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না। কে লোক তুঝসে ঘিন করতে থে, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করতো। আবার কিয়া তু মুফলিস নেহি থা, তুমি কি মুফলিস দরিদ্র ছিলে না। ফের তুজকু খুদা নে ইস কদর মাল ইনায়াত ফরমায়া, অতবার আল্লাহ তালা তোমাকে এই সম্পদ দান করেছেন। উসনে কাহা, সে বলল ও কিয়া খুব, সে কি বলতেছে ये माल तो मेरे कई पुश्तियों से बाप दादा के वक्त से चला आता है, এই সম্পদ তো আমার কয়েক পুরুষ ধরে বাপ দাদাদের সময় থেকেই চলে আসতেছে। ফেরেশতে নে কাহা, ফেরেশতা বলল আগার তু জোটা হো, যদি তুই মিথ্যাবাদী হস, তো খুদা তুজকু ফের ওইসা হি কার দে, আল্লাহ তালা তোমাকে পুনরায় ওই রকম করে দেখ যেইসা তু পেহলে থা, যেরকম তুমি প্রথমে ছিলে। ফের গাঞ্জে কে পাস উসি পেহলি সুরত মে আয়া, অতপর তিনি ওই টাক ব্যক্তির নিকট ওই পূর্বের আকৃতিতে আসলেন। আবার উসি তরে সে উসে বিহি সোয়ালকে, এবং ওইভাবে তার থেকেও চাইলেন। আবার উসনে বিহি ওইসা হি জবাব দিয়ে, এবং সেও তাকে ওই কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির মতোই জবাব দিল। ফেরেশতে নে কাহা, ফেরেশতা বলল আগার তু জোটা হো, যদি তুই মিথ্যাবাদী হও, তো ফের খুদা তুজকু ওইসা হি কার দে যেইসা পেহলে তা, আল্লাহ তালা তোমাকে ওই রকম করে দেখ যেরকম তুমি প্রথমে ছিলে। ফের আন্ধে কে পাস উসি পেহলি সুরত মে আয়া, অথবা তিনি অন্ধ ব্যক্তির নিকট ওই পূর্বের আকৃতিতে আসলেন।
আবার কাহা এবং বললেন মাই মুসাফির হু, আমি একজন মুসাফির, বে সামান হু গিয়া হু, আমার সামানা শেষ হয়ে গেছে, আজ বজুজ খোদাকে আবার ফের তেরে, আজকে আল্লাহ এবং তুমি ব্যতীত আবার ফের তেরে সাওয়া কুই ওসিলা নেই, আল্লাহ এবং তুমি ব্যতীত আমার আর কোনো মাধ্যম নাই। মাই উসকে নাম পর জিসনে দুবারা তুজকু নেগাহ বখশি, মাই উসকে নাম পর, আমি ওই সত্তার নামে, জিসনে দুবারা তুজকু, যিনি দ্বিতীয়বার তোমাকে নেগাহ বখশি, দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, তুজসে এক বকরি মাঙ্গতা হু, তোমার থেকে একটি বকরি কামনা করতেছি, একটি বকরি চাচ্ছি, কে উসসে আপনা কারওয়াই কারকে, তা আমি আপনি কারওয়াই কারকে, তা আমি বিক্রি করে, মানে কারওয়াই মানে তা দিয়ে ব্যবস্থাপনা করে সফর পুরা কারো, আমার সফর পূর্ণ করব। উসনে কাহা, সে বলল, বেশক নিঃসন্দেহ, মাই আন্দা থা, আমি অন্ধ ছিলাম, খুদা তাআলা নে মহজ আপনি রহমত সে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার নিজ রহমতে মুঝে নেগাহ বখশি, আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। যেতনি বকরিয়া তেরা জি চাহে, যত বকরি তোমার মন চায়, লে যা নিয়ে যাও, আবার যেতনি চাহে ছোড় যা, আর যা তোমার মন চায় রেখে যাও। खुदा की कसम, আল্লাহ তাআলার কসম, কিসি চিজ সে মাই তুজকু মানা নেহি করতা, কোনো জিনিস থেকে আজকে আমি তোমাকে নিষেধ করব না। ফেরেশতা নে কাহা, ফেরেশতা বলল, তু আপনা মাল আপনি পাস রাখ, তুমি তোমার সম্পদ নিজের কাছে রেখে দাও। মুঝকু কুছ নেহি চাহি, আমার কিছুই চাই না। ফাকত তুম তিনু কি আমজায়েশ মঞ্জুর থি, তোমাদের তিনজনের পরীক্ষার বিষয়টা মঞ্জুর ছিল, তোমাদের তিনজনের পরীক্ষা করার বিষয়ের ফায়সালা ছিল, সু হু চুকি, সেটা হয়ে গেছে। খুদা তুজসে রাজি, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আর উন দুনু সে নারাজ, এবং ওই দুইজনের প্রতি অসন্তুষ্ট। ফায়দা, উপদেশ, খেয়াল করনা চাহিয়ে, লক্ষ্য করা চাই, যে উন দুনু কো না শুক্রিয়া কিয়া নতিজা মিলা, ওই দুজনের না শুক্রিয়া করার কি ফলাফল মিলেছে, কে যে তামাম নেয়ামত ছিন গাই, তাদের সমস্ত নেয়ামত দূর হয়ে গেছে, আবার যেইসে থে ওইসে হি রাহ গাই, এবং তারা পূর্বে যেরকম ছিল ওই রকম রয়ে গেছে। আবার খোদা উনসে নারাজ হুয়া, এবং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। দুনিয়া আর আখেরাত দুনু মে না মুরাদ হুয়া, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেছে, না মুরাদ হুয়া, ব্যর্থ হয়ে গেছে, সফল কাম হয় নাই। আবার উস শখস কু শুকুর কি ওয়াজাসে, এবং ওই ব্যক্তি শুক্রিয়া করার কারণে কিয়া এওয়াজ মিলা, তার কি প্রতিদান মিলেছে, যে নেয়ামত বহাল রাহি, তার নেয়ামত বাকি রয়েছে। আবার খুদা উসসে খুশ হুয়া, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। আবার দুনিয়া আর আখিরাত মে শাদে বা মুরাদ হুয়া, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সে সফল কাম হয়ে গেছে। আজকে আমাদের দ্বিতীয় ঘটনাও শেষ হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ঘটনা পড়ব।